हाँ जी बच्चे, सो आप स्टार्ट कर रहे हैं अज। हाँ जी बच्चे, सो अज आप अपने हैगे आ सो अज आप स्टार्ट करांगे अगस्त के सैकेंड वीक के करंट अफेयर्स। ठीक है, जो आपू 7 अगस्त तो लैके 14 अगस्त तक तुसी अपने कोर्स के जोड़ा चैट बॉक्स आ, ठीक आ, उहदे च तुहाडे कोल एक गूगल ड्राइव का लिंक पिया होया है। ठीक, तो तुसी उस गूगल ड्राइव के लिंक नूं ओपन करियो, तो उहदे च तुहानूं एक करंट अफेयर्स का फोल्डर मिलूगा। वो करंट अफेयर्स के फोल्डर च अगस्त ओपन करोगे, वो स्टूडेंट कॉपी जी कि 16-14 कुछ पेजा से तुसी उहनूं प्रिंट कढ़वा सकते हो। मतलब एक वीक की जी कॉपी है, वो 10-12 पेज होंगे जिन्हों तुसी कढ़वा सकते होवोगे ईजली। ये अगस्त मंथ का सैकेंड वीक आ। ठीक है, सो अगस्त मंथ का जोड़ा सैकेंड वीक आ, ये असी करंट स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला नैशनल हैंडलूम डे जोड़ा है वो 7 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, तो भारत च ना नैशनल हैंडलूम डे 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। सो इस दिन भारत की ये कोशिश रहिंदी आ कि असी अपनी टैक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट करिए, जिहड़ी कि भारत की सीधी रूरल बैकग्राउंड नाल जुड़ी हुई इंडस्ट्री है। तो मैं तुहानूं दसदा ये ब्रांड एंबैसडर प्रधानमंत्री नूं बनाया गया है। ठीक है, सो इस दिन जिहड़ा सीगा बेसिकली ये पहली बार इस बार इनू चेन्नई सैलीब्रेट किया गया है। तो बेसिकली ये कहानी जिहड़ी है ना, जे आपां सोचीए तो इहदा लिंक सीधा देश की इंडिपेंडेंस नाल जोड़िया जाता है। जदों 1905 च बंगाल की वंड हुई सी तो 7 के 6 अगस्त को लॉर्ड करजन ने फैसला किया कि असीं बंगाल की पार्टीशन करनी है। उस टाइम भारत दे विच ना स्वदेशी डे मनाया गया सीगा कि जे तुसीं साडी वंड करोगे तो असीं भी फिर देश च ना तुहाडा समान नहीं खरीदते। विदेशी समान नूं बायकॉट ते स्वदेशी की प्रमोशन के चक्कर च असीं 7 अगस्त नूं एक दिन धारिया सी। उस दिन नूं अज असीं नैशनल हैंडलूम डे के तौर पर सैलीब्रेट करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट आ अगला, जैवलिन थ्रो डे भी इस दिन मनाया जाता है क्योंकि 2021 च इस दिन ही टोक्यो ओलंपिक्स दे विच साडे प्लेयर सीगे, मैनूं नाम भुल गया प्लेयर का की नाम सी उहदा, नीरज चोपड़ा शायद, है ना। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचिया सी भारत नूं जैवलिन थ्रो च पहला गोल्ड मैडल दिवाउण दा। सो ये दिन 7-8 अगस्त को असी क्विट इंडिया डे मनाने, अंग्रेजों भारत छड्डो। 8 अगस्त नूं 8 अगस्त वाले दिन भारत दे विच अंग्रेजों भारत छड्डो जिहड़ा अंदोलन सी, इहदी शुरुआत 1942 च महात्मा गांधी ने की सी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ रिलेटेड 3-4 फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट आ, प्लीज़ ये अंडरलाइन कर रहा मैं, घरे जाके आपे नोट करते रहो कि 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट जी सी ਉਹਦੇ वास्ते ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग कित्थे बुलाई सी, बॉम्बे च। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, उत्थे महात्मा गांधी ने जी स्पीच दी सी ਉਹਦੇ च कहा सी करो जा मरो। तीसरी गल, ये मीटिंग जी स्पीच दी कित्थे गई सी, गोविला टैंक मैदान, जिन्हों असी आज़ाद क्रांति मैदान भी कहने, अगस्त क्रांति मैदान भी कहने, सॉरी, क्योंकि इत्थे अगस्त की क्रांति सी ना उस दिन तो ही मशहूर हुई सी। उत्थे ही लेडी सी जी अरुणा अशफ, ठीक आ, इन्हां ने बेसिकली इन्हां ने उत्थे झंडा चलाया सीगा, इन्हां नूं ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। इन्हां ने झंडा चलाया सी अरुणा अशफ अली ने।
एक लेडी सी ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੇਡੀਓ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਚਲਵਾਤਾ ਸੀਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ। ਸੋ ਊਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰੇਡੀਓ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਅਰੁਣਾ ਅਸ਼ਫ ਨੇ ਝੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੋਵੀਲਾ ਟੈਂਕ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੈਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਡੂ ਔਰ ਡਾਈ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਨਾਰਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਯੂਸਫ ਮਹਿਰਲੇ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ 2 ਨਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਮਨ ਗੋ ਬੈਕ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗ ਰਟਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਫੈਕਟ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਲਾਇਨ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਰਲਡ ਲਾਇਨ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 674 ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 523 ਸੀ। 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵਧਾਏ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕਹੀ ਆ? ਸ਼ੇਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਇਨ, ਇਹ ਆਯੂਕੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਯੂਕੈਨ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾਲ ਸੂਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵਿਲੁਪਤ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਲੁਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਐਕਸਟਿੰਕਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਇਨ ਦੀ ਵਾਈਲਡ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਚਾ ਬਚੂ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਇੰਡੇਂਜਰਡ, ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ 'ਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨੇ ਇੰਡੇਂਜਰਡ, ਲਾਇਨ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਆ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਨ ਕਿੱਥੇ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 8 ਆ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 8 ਆ ਟੋਟਲ, ਠੀਕ ਆ। ਡਾਟਾ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 8ਵਾਂ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਤੇ 8 ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਉੱਪਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪਥ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕਰਤਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ CBIC ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਤਾ। ਵਟ ਇਜ਼ CBIC? ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਹੀ ਲਓਗੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ, ਰੈਵਨਿਊ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਬੋਰਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ CBDT ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਇੱਕ IC ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਕਸਟਮ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ? ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਆ। ਇੰਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ? GST ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ CBIC ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਵੇਚਿਆ 50 ਲੱਖ ਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ? 30 ਲੱਖ ਦਾ। ਉਹ 30 ਲੱਖ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ CBDT ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ CBIC ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, SBI ਲਾਈਫ ਨੇ ਅਮਿਤ ਝਿੰਗਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ MD ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ IRDA ਨੇ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ SBI ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ MD ਲਾਇਆ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ IRD, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, SBI ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ MD ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IRDA ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। IRDA ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 1999 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫਰੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਝਿੜਕਣਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨੁੱਕਰ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਐਕਟ ਆਫ ਗੋਡ ਕਹਿ ਕੇ। ਇਹ IRDA ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। IRDA ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ MD CEO ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਆ।
ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ मैं की दसा। नैक्सट अगे आ गया, ये सैकेंड वीक के करंट अफेयर ने, फस्ट वीक के करंट अफेयर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, है ना। सो वीकली करंट अफेयर्स एक तो टाइम बचूगा, एक करंट अफेयर्स ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਨਿਓਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਨਿਓਰ ਵਧਾਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟਾਈਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮ SBI ਲਾਈਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ SBI ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਫਲਾਮ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ PSUs ਨੇ। ਵਟ ਇਜ਼ PSU? ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ 8 ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ? 8 ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ, ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। MSP ਵੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਕੈਬਨਿਟ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਆ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਖੀ ਕੌਣ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ। ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਆ? ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ, ਆਪਣਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ 'ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਆ? ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ, ਜਿੰਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਰਾਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। 8 ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚੋਂ 6 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਦੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੁਣ ਲਓ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਸ 1961, ਉਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਸ 1961। ਉਸ ਰੂਲਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਰੂਲ ਕੀ ਆ? ਪੋਲਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਔਰਗਨ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਕਿੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਲਾਜ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਗਨ ਅਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਰਹੂਗਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਦਾ ਮੈਂ, ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਜ਼ਿਸਟ ਸੀਗੇ ਵਿਕਾਸ ਸਿਨਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 78 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਹਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਹਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੀ ਆ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਜ਼ਿਸਟ ਹੋਏ ਆ ਮੇਘਨਾਥ ਸਾਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਿੱਥੇ ਆ?
ये आम जे सवाल बनते अजकल, चाहे आप TCS का पेपर देख लीए चाहे PSSB का, सानू पता ही नहीं लगता कि साहा इंस्टीट्यूट के सवाल क्यों पूछ लिया इन्होंने। असी सोचते हैं कित्थों स्टैटिक सवाल चक लिया, वो स्टैटिक नहीं सी, वो किसी करंट चों बनया होया स्टैटिक सवाल सीगा। आ जाओ अगे नैक्सट, कहते हरियाणा सरकार बड़ा तगड़ा डैम बनाउण जा रही है, कित्थे? हथनी कुंड। तुहानूं शायद पता होवे कि हरियाणे च जदों हिमाचल तो आपां हरियाणे च एंटर करते हैं, उत्थे यमुना ने बहुत कहर मचाया, तो हरियाणे सरकार ने उत्थे हरियाणे वाली साइड हथनी कुंड डैम तो पानी डाइवर्ट करन तो ना करती सी। जिन्ना पानी उत्थे इकट्ठा हुंदा सरकार कहती होर नहीं कुछ डैम बना के बिजली पैदा कर लैंदे आ। हथनी कुंड आ यमुना नदी आ। यमुना नदी बारे मैं तुहानूं एक गल दसदा, यमुना नदी दियां दो पासे ट्रिब्यूटरीज ने, एक लैफ्ट तो एक राइट। राइट वाले पासे तो ट्रिब्यूटरियां तुहाडे चों कईयां ने सुनिया है, नहीं तो जोग्राफी च सुनी लओगे। चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये सारियां यमुना च पैंदियां। सज्जे पासियों यमुना नगर वाले पासियों भी कई ट्रिब्यूटरीज आउंदियां, जिवें गिरी नदी, अगे अपने कोल आ गई हिंडन, गिरी, सब तो लंबी नदी आ टॉन्स। टॉन्स भी हिमाचल वाले पासियों उत्तराखंड वाले पासियों सज्जे खब्बे पासियों इहदे च पैंदी आ। सो कई बारी पेपर च पुछ लेंदे आ कि यदी की नाम उहदा यमुना दी लैफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी दसो किहड़ी है, आपां नूं पता ही नहीं लगता, क्योंकि आपां नूं असीं तां यमुना दियां राइट सज्जे पासियों उहदे च पैंदियां नदियां देखियां हुंदियां, खब्बे पासे वालियां दा गौर ही नहीं हुंदी सानूं। सो एवें दी गलती कदे नहीं होनी चाहिए। नैक्सट अगे आ जाओ, अगला करंट अफेयर आ गया कि बिहार सरकार राइनोज नूं बचाउण वास्ते, राइनो समझ गए एक सिंग वाले गैंडे, क्योंकि तुहानूं पता है राइनो सब तो वध आसाम च मिलते हैं, काजीरंगा नैशनल पार्क, पर उहदे नेड़े नाल ही लगता है बिहार, बंगाल ते बिहार। बिहार दे विच भी ना एक उत्थे बहुत मशहूर टाइगर रिजर्व आ, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उत्थे बिहार सरकार राइनोज नूं वसा रही है ताकि टूरिज़म प्रमोट किया जाए। सो राइनोज नूं लैके राइनो टास्क फोर्स बनाउण वाली किहड़ी रीसेंट सरकार आ? तां बिहार सरकार आ। पता लग गया करंट अफेयर की है। नैक्सट आ जाओ अगे, कहते नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग बॉम्बे दे विच एक इंस्टीट्यूट सीगा, भारत सरकार दी संसद पार्लीमेंट एक्ट पास करके इनू IIM च कन्वर्ट कर रही है। वट इज़ IIM? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। सो ये भारत का नैक्सट IIM बन जा रहा है। ये नाम बदल के इत्थे हुण IIM मैनेजमेंट की पढ़ाई होगी। न्यू अमरावती स्टेशन बिकम सेंट्रल इंडियाज थर्ड पिंक स्टेशन। पिंक स्टेशन का मतलब वो रेलवे स्टेशन जिथे एक्सक्लूसिवली भाव सिर्फ तो सिर्फ औरतां काम करदियां। कहते ये सेंट्रल मतलब कि रेलवे का नवा स्टेशन आ न्यू, जिथे सिर्फ औरतां काम करनगियां। फैक्ट ये आ कि पहला किहड़ा सी? बंबई का मातुंगा रेलवे स्टेशन भारत का पहला रेलवे स्टेशन सी जिथे सिर्फ औरतां का स्टाफ आ। ओनली द फस्ट पिंक स्टेशन इन इंडिया वॉज। समझ आ गई गल? सो करंट अफेयर्स के मामले तुहानूं पिंक स्टेशन पहला किहड़ा सी, रीसेंटली किहड़ा बनिया, अपडेट हो गए तुसीं। नैक्सट उस तो बाद अगे आ जाओ, गुजरात ने सिन सुंचा ऐप लॉन्च की है लाइन्स नूं ट्रैक करने वास्ते। देखो एक गल बड़ी क्लीयर आ, भारत दे विच ना M स्ट्रिप नाम की ऐप आई सी, जिहदे नाल ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਾਈਗਰਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਟਾਈਗਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਲਾਇਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਲਾਇਨਸ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਸੇ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿੰਘ सूचना, ਇਹਦਾ मतलब सिंह का मतलब ਹੁੰਦਾ शेर, सिंह ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ गुरु गोबिंद सिंह ने नाम ਦੇ मगर ਸਿੰਘ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। सिंह का मतलब शेर, सूचना का मतलब इन्फॉर्मेशन, कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ सूचना कलैक्ट करने वास्ते सिंह सूचना एक ऐप आ ਜਿਹੜੀ गुजरात सरकार ने लॉन्च की है। केरला की असैंबली ने मता पाया है कि असीं अपना नाम बदल के केरलम करना है। गौर करियो, किसी भी स्टेट का नाम बदलना होवे, भारत का संविधान 3 कहता है जिन्ने स्टेट ने नाम बदलना है वो सिर्फ मता पा सकते हैं, सेंटर में बेनती कर सकते हैं कि कृपा करके साडा नाम बदलिया जाए। सेंटर ने बदलना कि नहीं वो जानना उन्हों का काम जाने। पहली गल समझ आ गई, सेंटर किसी स्टेट की परमिशन नूं सेंटर नूं स्टेट की परमिशन लैण की लोड़ ही नहीं। हुण दूसरी गल, मान लो नाम बदलना है, सपोज करो कि नाम बदलना है। जे नाम बदलना है सब तो पहला राष्ट्रपति को बिल जाऊगा, राष्ट्रपति के बिल तो स्टार्ट होऊगा, फिर पार्लीमेंट के दोवां हाउस चों सिंपल majority नाल पास होऊगा, फिर उस तो बाद राष्ट्रपति के साइन होणगे ते नाम बदलिया जाऊगा। जिहड़ी स्टेट का नाम बदलना है उहदी कंसेंट लैनी है कि नहीं, ये कोई लोड़ नहीं। समझ आ गई? हाँ, वो एक बारी मता पा के कह देन कि कृपा करके साडा नाम बदलिया जाए, क्योंकि साडा इतिहास च नाम केरलम रहा है।
ਬਈ ਕਰਾ ਲਓ ਜੋ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਅਤਿਥੀ ਪੋਰਟਲ, ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤਿਥੀ ਪੋਰਟਲ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਉੱਧਰ ਗਏ ਆ, ਹੜਦੰਗ ਮਚਾਉਂਦੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 1-2 ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤਿਥੀ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੂਗਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ 2023 ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। 2023 'ਚ ਕੇਸ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀ, 23 'ਚ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਫਿਰ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, LOP ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਤਿੰਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਾਇਆ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਗੀ, ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ 2 ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ 1 ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਚ ਟੰਗ ਫਸਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। ਸੋ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰਤਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੰਸਦ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ CGI ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ QR ਕੋਡ ਬੇਸਡ E-ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ QR ਕੋਡ ਵਾਲੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਸੁਸਵਾਗਤਮ ਪੋਰਟਲ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਸੁਸਵਾਗਤਮ ਪੋਰਟਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਿਸਟਮ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਦਲਤੇ। ਕਿਹੜੇ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 3 ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਿੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ। ਇੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ 1872 'ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ CRPC ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਧੀਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸੀਗਾ IPC ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਬਦਲਤੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਸੰਹਿਤਾ। ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਤੇ, IPC, CRPC ਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲੇ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਹਟਾਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਸਰਦੀ ਲਾਅ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਦਰਦੀ ਉਹ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੇ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਭਵ ਤਨੇਜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਵੇਂ CFO ਬਣ ਗਿਆ ਟੈਸਲਾ ਦੇ। ਟੈਸਲਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਇਲੌਨ ਮਸਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ SpaceX ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੈਭਵ ਤਨੇਜਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ CFO ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਚੀਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ। ਤੇ ਵੈਭਵ ਤਨੇਜਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟੈਸਲਾ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਲੌਨ ਮਸਕ ਦੱਸਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੱਸਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਜਿਹੜੇ ਬਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਐਂਡੈਮਿਕ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਆ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉਹ ਆ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। 1916 'ਚ ਕਲਕੱਤੇ 'ਚ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਵੀਂ
प्रकार की एक तितली की खोज की है ਜਾਂ तितली बारे पता किया कि तितली वो पाई जाती है वैसटर्न घाट्स च फलाने जगह ते इत्थे उत्थे। सो ये जूलॉजिकल सर्वे 1916 च खुलिया सी कलकत्ते च। ये एक संस्था है जिहड़ी भारत दे विच जू जानी कि जंगलों के विच रिसर्च का काम करती है। इन्हां ने दस्सिया कि भारत च जिन्ने भी बर्ड्स ने ठीक आ भारत च उन्हां चों 5% इंडियन ने बाकी बाहरों आए हुए है। सो इन्हां दा ये दावा है। सो इसे करके जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया खबरां च आ गई। एंडेमिक का मतलब हुंदा तुहाडे अपने लोकल ने बाहरों नहीं आए लोकल ठीक आ। सो करंट अफेयर च जो भी सीगा वो मैं दसता। इंटरनेट रेजिलियंस इंडैक्स जिहड़ा है वो ये दस्सण की कोशिश करता है कि भारत च इस टाइम जिहड़ा इंटरनेट आ उहदी पेंट्रेशन किन्ने क पिंडां तक इंटरनेट पहुंचिया है। 43% भारत नूं इहदे च स्कोर किया है। तो साउथ एशिया की जे गल करिए तो भारत 6वें नंबर पर है। तो ये भारत की स्थिति जिहड़ी आ बड़ी खराब आ ठीक आ। 8-9 ही तो देश आ भारत च साउथ एशिया च, उन्हां चों भारत का 6वें नंबर पर होना माड़ी गल आ। राजनाथ सिंह ने दुरांद कप का शुरुआत की है। तो मैं पहला भी दस चुकिया कि फुटबाल की दुनिया च दुरांद कप एक अजिहा कप आ जिहड़ा आज़ादी तो पहला 19वीं सदी च स्टार्ट होया सी 1800 के गेड़ दे विच। सो इस कप नूं इस बार स्पैशली आ रो जी कहते जी ये शुरू च ना मिलटरी दे वेले तो उदों का शुरू होया होया है। ये अज तक इंडिया के जिहड़े क्लब टूरनामेंट नहीं होंदे जिवें IPL वगैरह उवें का एक क्लब टूरनामेंट आ पर यह फुटबाल की दुनिया का। तो सब तो पुराना मेरे हिसाब नाल 1890s के राउंड पता नहीं 1882 या 92 शुरू होया सी। तो ये बाहरले देशों दी टीमां क्लब टीमां भी खेडन आउंदियां। सो इस बार ये टूरनामेंट जिहड़ा है दुरांद कप जिहड़ा बेसिकली 1888 दे विच शुरू होया भारत दे विच स्पोर्ट्समैनशिप नूं प्रमोट करने वास्ते। तो स्पैशली जिहड़ा इस बार दा दुरांद कप आ इनू आसाम दे विच खेडिया जा रहा ताकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों नूं अपना विश्वास बनाया जा सके उन्हां च कि असीं इंडियंस तुहाडे नाल ही आ ते तुसीं भी साडा ही हिस्सा हो। सो नॉर्थ ईस्ट च भारत सरकार बड़ा काम करने की कोशिश कर रही है ताकि उत्थे फैली अराजकता नूं रोकिया जा सके। आसाम दे विच ना एक ना वखरेवें वाला ग्रुप आ जिहड़ा थोड़ी जी वखरे होण दी गल करदा है बोडोज। उन्हां दी बोडोलैंड वालियां नाल मिल के ये टूरनामेंट बोडो टैरीटोरीअल रीजन वालियां नाल मिल के ये टूरनामेंट जिहड़ा है वो हैंडल किया जा रहा है। नैक्सट वर्ल्ड यूनीवर्सिटी गेम्स जिहड़ियां होईयां इस बार उहदे च इंडिया ने 26 मैडल जिते आ। ये अपने आप पढ़ लिओ कोई खबर। इसरो ने सैटेलाइट बस टैक्नोलॉजी किसी प्राइवेट फर्म नूं ट्रांसफर की आ। ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सुनो मेरी गल। इसरो भारत च एक अजिही एजेंसी है जिहड़ी भारत च स्पेस साइंस च बहुत वड्डे पद्धर ते काम कर रही है। दस्सण दी लोड़ तां नहीं। इसरो ने की किया होया इसरो की इस बार पॉलिसी आई है स्पेस पॉलिसी 2023। की मकसद ਉਹਦਾ भला उस पॉलिसी का मकसद सिर्फ इन्ना का कि भारत च स्पेस साइंस नूं प्रमोट किया जाए। इसरो दीयां 2 ब्रांचां ने एक न्यू स्पेस ते एक इसरो की ब्रांच हैगी आ एक का नाम आ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ते एक इसरो की कमर्शियल ब्रांच होर भी हैगी आ दैट इज़ मैनूं नाम भुल गया अंतरिक्ष। ये 2 ब्रांचां जिहड़ियां ने ना इन्हां ते जिम्मेवारी है कि तू प्राइवेट प्लेयर्स नूं खिच के लैके आ अपने हल। मान लो जे इंग्लैंड वाले आ इंग्लैंड वालिਆਂ ने कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है उन्हां दा कोई रॉकेट वेला नहीं गा जां थोड़ा हल्का जिहा सैटेलाइट लैके जाना है वो उहदे वास्ते अपना स्पैशल रॉकेट थोड़ा चलाउणगे। साडे वाला रॉकेट चलिया जांदा जांदा छड्ड आऊगा। सो 4 पैसे भी बनणगे। सो भारत दे विच भारत दे जां प्राइवेट प्लेयर्स नाल एसोसीएशन वास्ते इसरो की ब्रांच है न्यू स्पेस ते विदेशियां दे नाल कमर्शियल एंगल तो गल करने वास्ते कि किन्ने च लैके जाओगे अंतरिक्ष। सो न्यू स्पेस वालियां ने एक बेसिकली एक ना अल्फा डिज़ाइन टैक्नोलॉजी आ बेंगलोरो की प्राइवेट कंपनी उन्होंने एक सैटेलाइट बस टैक्नोलॉजी दी है जिहदे वास्ते वो की करनगे इस आधार पर वो सैटेलाइट्स ते रॉकेट्स तैयार कराया करनगे। वो रॉकेट्स तैयार करके इसरो नूं दिया करनगे उस टैक्नोलॉजी के आधार पर ताकि इसरो हुण ना अपने रॉकेट बाहरों भी बनवा सके इंडिया के विच्चों ही प्राइवेट प्लेयर्स तो बना सके। तैनूं पता नासा का इन्ना काम क्यों आ नासा के अद्धों ज़्यादा प्रोजैक्ट जिहड़े आ उन्हां च स्पेस एक्स हैल्प करती है। वट इज़ स्पेस एक्स एलोन मस्क की प्राइवेट कंपनी। इट मीनस भारत दे विच प्राइवेट प्लेयर्स ही है नहीं जिहड़े इसरो की मदद कर सकन। हुण न्यू स्पेस कंपनी के थ्रू भारत की इसरो अपने नाल प्राइवेट प्लेयर्स नूं जोड़ना चाहती है। सो ये खबर आ जी उम्मीद करदा कि यह गल चंगी तरह समझ आ गई होगी। नीरअक्षी ये भारत च एक इहो जिहा व्हीकल बनाया है जिहड़ा समुंदर के अंदर जाके मिनरल्स नूं एक्सप्लोर करूगा। नीरअक्षी एक अजिहा व्हीकल आ
एक ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल आ माइनिंग वास्ते, जिहड़ा कि भारत की इंडियन नेवी वगैरह जिहड़ी आ इहदे वास्ते बड़ा हैल्पफुल आ, ते जिहड़ा कि इन्हां दी मदद करूगा कि जे समुंदर के थल्ले किते मिनरल्स ने ना वो दसे, तो उत्थों आपां मिनरल्स नूं एक्सट्रैक्ट करिए, एक्सप्लोर कर लीए। सो नीरअक्षी की चीज़ आ, इनू बनाया किन्ने आ, इनू बनाउण वाली आ गार्डनर रिसर्च शिप बिल्डर्स ते एक होर कंपनी आ एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। दोवां ने मिल के, दोवें सरकारी अदारे आ जिन्हां ने मिल के बनाया। सो नीरअक्षी की आ, किते उलझ ना जाओ कल नूं, करंट अफेयर्स आ, डायरैक्ट मैं तुहानूं सौखा करके दसता। स्वाथी माउंटेन्स वैपन लोकेटर रडार, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ। कहते वट इज़ स्वाथी माउंटेन, जो हुणे हुणे खबरां च भारत दे विच ना एक भारत की जिहड़ी आर्मी है ना, इहदी मजबूती पता कित्थों पता लगदी है। देखो एक गल बड़ी क्लीयर आ, हुण दुश्मन जिहड़ा है उन्होंने खत्म करने लई साडे कोल चंगे वैपन होने चाहिए, मनदे हो? तो साडे कोल दुश्मन के वैपन हथियार नूं पहचानण वाले जां लभ के लियाउण वाले चंगे रडार होने चाहिए। जे तुहाडे रडार चंगे ने तो दुश्मन के वैपन नूं हथियार नूं लभ के गोली मार देणगे, चाहे वह पहाड़ दे उल्ले लुकिया होवे, भावें वो स्पेस च दूर बदलों के उल्ले लुकिया होवे। सो इसे तरीके का एक वैपन लोकेटिंग रडार आ स्वाथी माउंटेन, जिहड़ा हुणे हुणे भारत की सेना नूं मिलिया है। सो खबर च आ गया ना, पेपर च आऊगा कि स्वाथी माउंटेन रीसेंटली इन न्यूज़ इज़, तो ये कहेंगे कि एक पीक आ, माउंटेन पीक आ, जिहड़ा हुणे हुणे वैसटर्न घाट्स दे विच नाम रखिया गया। दूजी ऑप्शन पाउणगे कि ये रीसेंटली लैंडस्लाइड हुई सी हिमाचल च, ये उस माउंटेन का नाम आ। तीसरा ऑप्शन देणगे कि ये एक वैपन लोकेटिंग रडार आ, जिहड़ा भारत की आर्मी च इंडक्ट किया गया है। चौथा ऑप्शन देणगे कि ये एक माउंटेन शेप की मिसाइल आ, जिन्हों इंडियन नेवी नूं दिता गया है। चारे ऑप्शनस ऐ लगणगे यार कि आ भी सही आ भी सही है। सो एवें दे क्वेश्चनस आपे बन जाने कि वट इज़ स्वाथी माउंटेन रीसेंटली इन न्यूज़। सो एवें दी गड़बड़ च कदी ना उलझो, कहानी दस ही दित्ती आ। लूना 25 स्पेस क्राफ्ट रशिया का, जिहड़ा कि साउथ ये 14 तरीक तक के करंट अफेयर आ, तो 21 तरीक तक के 3rd वीक के करंट अफेयर्स पता की आऊगा कि ये क्रैश हो गया, ठीक है ना। पर मेरी मजबूरी है कि मैं 14 तरीक तक के करंट अफेयर पढ़ा रहा, तो मैं सिर्फ यही दसूँगा कि लूना 25 रशिया का स्पेस क्राफ्ट, जिहड़ा कि रशिया के साउथ पोल ते उहदे मून के साउथ पोल नूं एक्सप्लोर करन जा रहा सी, वो लॉन्च करता उन्होंने, ठीक है। सो नैक्सट वीक आपां इहदी अगली खबर पढ़ सकते होवांगे। फिलहाल आ जाओ अगे चलीए आपां। सेंटर ने न्यू स्पेस पोर्ट तमिलनाडु दे विच उहनूं इस्टैबलिश करना परमिशन देती है। तुहानूं पता भारत की स्पेस एजेंसी इसरो जिहड़ी आ वो व्हीलर आईलैंड, कित्थे भला व्हीलर आईलैंड कित्थे आ? उड़ीसा के बलासोर जिले च चिल्का लेक दे थोड़ी जी दूर जाके आ, काफ़ी दूर आ वैसे तो उत्थे व्हीलर आईलैंड आ, जिहदा नाम अब्दुल कलाम आईलैंड आ। उत्थों इसरो अपने सारे सैटेलाइट लॉन्च करदी है। हुण इहदे नाल तमिलनाडु की एक जगह है, उस तमिलनाडु की जगह का नाम इत्थे देखो की लिखा है, इस्टैबलिशमेंट ऑफ, हाँ, कुलिश के पट्टिनम, आ नाम आपे याद कर लियो यार, ठीक है। इस जगह पर नवा स्पेस पोर्ट बनाने जा रही है, तो इत्थों वड्डे वड्डे रॉकेट जां सैटेलाइट्स नहीं, हल्के पद्धर के SSLV स्माल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स ही लॉन्च होणगे। फिर इस प्लेटफॉर्म नूं होर वड्डा किया जाऊगा, तो यह बहुत वड्डी स्पेस पोर्ट बनूगी भारत की। ये व्हीलर आईलैंड भाव अब्दुल कलाम आईलैंड, जिहड़ा कि अज दे दिन दे विच उड़ीसा च आ, उस तो बाद दूजी इहो जी स्पेस पोर्ट आ साडी, जिथों स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल्स उड्डिया करनगे। तो ये भारत च स्पेस व्हीकल्स नूं उड़ाउंदा कौन आ? इसरो, भारती पुलाड़ खोज संस्थान, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उम्मीद करदा कि आ भी करंट अफेयर समझ आ गया होगा। मालाबार एक्सरसाइज, जदों 2 देशों की जां 3 देशों की मिलटरी आपस कोई प्रैक्टिस करती है, एक दूजे नूं आपो अपने कुछ तंत्र मंत्र दसदी है, उन्होंने आपां मिलटरी एक्सरसाइज कहने हैं। तो तुहानूं शायद इस गल का पता होना चाहिए है कि मालाबार मिलटरी एक्सरसाइज तो अपने आप दे विच बहुत इंपॉर्टेंट आ। इंडिया तो US की नेवी दे विच ये मिलटरी एक्सरसाइज जिहड़ी आ वो स्टार्ट हुई है, ठीक है। सो नैक्सट अगे आ गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कीप इंटरस्ट रेट अनचेंज्ड। देखो इकॉनमी पढ़ोगे ना मेरे को, तो मैं दसूँगा कि RBI कुछ तरीके के रेट ऑफ इंटरस्ट पर काम करती है, जिन्हों आपां रैपो रेट, रिवर्स रैपो रेट ते OMR ते पता नहीं की कह दिंदे हैं, बहुत कुछ हुंदा है। पंजाबी तो मैं एक गल कहूँगा, मान लो मैं तुहानूं पैसे देने आ, मैं RBI हाँ, तुसीं बैंक हो, तो तुसीं पैसे अगे जनता नूं देने आ, तुहाडे चों एक SBI आ, एक PNB, एक फलां 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 एवें आ, ठीक आ।
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ SBI ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਇਸ SBI ਕੋਲ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਫਰਦ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਫਰਦ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ 1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਫਰਦ ਆ ਸੰਭੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਰਦ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਵੀ। ਇਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ 7% ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ 10% ਤੇ 3% ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ 7% ਵਿਆਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਫੜੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲਧਨ। ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਰਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੀਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲਾ ਰੀਪਰਚੇਜ਼, ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ 7% ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਵਿਆਜ ਆਪਣੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੀਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਲਾ। ਰੀਪਰਚੇਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੈਪੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਇਕੋਨਮੀ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਆਹ ਲਓ ਫਰਦ, ਦੋ 7% ਤੇ ਕਰੋੜ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ 7 ਨਹੀਂ 10% ਤੇ, ਕੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਟ ਭਰ ਕੇ 10% ਤੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਦਊਗਾ, 13 ਤੇ। 10% ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਕਿ 13 ਤੇ 10। ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਘਟ ਜੇ ਨਾ ਜੇਬ 'ਚੋਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਪੇ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੇਬ 'ਚ 1000 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਆਹ ਰੇਟ ਘਟਾ ਲਈਏ ਇਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਹੋਵੇ 250 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦੀ, ਫਿਰ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ RBI ਨੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਘਟਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ RBI ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਉਂ RBI ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਘਟਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਚਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਟਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੰਗ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕੋਨਮੀ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਾਓ, ਏਅਰਟੈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇਕੋ ਫਰੈਂਡਲੀ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ UPI ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ QR ਕੋਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, 500 ਰੁਪਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ MCQs ਇਹਦੇ ਬੇਸਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫਿਕਸ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਫਤੇ 'ਚ 1 ਦਿਨ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ 4 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸਟੈਟਿਕ GK ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਟਿਕ GK ਜੋ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 1 ਵੀਕ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਮਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਟਲੀਸਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੰਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਜੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ 50 ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਆਫਲਾਈਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਨ, ਵੈਸੇ ਕਰਨ ਕਿ ਸਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਆਹ ਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਲੱਗੂਗਾ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਸਲਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ